4 prose. What we are going to see? Unit 4 prose. Okay. Okay. The prose name is the Attic. What is the prose name? The Attic. What is the Attic? Attic or Attic you can say. British English la solna Attic அப்படினுவாங்க. United States of America la வந்து Attic அப்படினு சொல்வாங்க அதான். The attic. Attic is the place where children likes very much in that house. In the house. Attic ன்றது the roof covered place அது. பசங்க விளையாடக்கூடிய இடம். ஓகேவா? மாடியில இருக்கும். For grandfather lesson. Grandfather வந்து atticல தூங்கிட்டு இருந்தாரு. Second prose சொன்னல. அந்த atticல அந்த place தான் மாடியில வந்து roofக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய பாதி ஓபன் partially openடா இருக்கக்கூடிய place தான் attic. சில வீட்ல வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லா கவர் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி சில்ட்ரன் விளையாடுறதுக்கே அது இருக்கும் that is said to be attic. Okay, so see here the lesson name is the attic. So why they kept the lesson name the attic means something is special in their attic. ஏதோ ஒன்று அந்த atticல இருக்கு அதனால தான் அந்த lesson வந்து attic அப்படினு பேர் வச்சிருக்காங்க. Okay, now let's see the character of the lesson. Overall means first the narrator. See this story was written by Satyajit Ray. Who wrote this story? Satyajit Ray. Attic எழுதுனது யாரு? Satyajit Ray. He was a famous filmmaker and story writer. He got many prizes. நிறைய பத்ம விபூஷன் prizes எல்லாமே வாங்கிருக்காரு. ஓகேவா? So about the author நீங்க learn பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே புரியும். So you see here Satyajit Ray wrote this, but here narrator and Aditya is the main character. Okay. See first the scene opens with the narrator and Aditya. Aditya mention பண்ணிருப்பாங்க நேம் பட் கூட வர அவரோட friend வந்து narrator தான். So who said this story? இந்த ஸ்டோரி யார் சொல்றானா who is talking to us means narrator தான். யார் நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா அந்த ஸ்டோரி சொல்றதே narrator தான். ஓகேவா? First the story opens with the Deodar-Ganj. Where it is open? Deodar-Ganj. That is the new factory they started new factory in the Deodar-Ganj only. Narrator and Aditya were the partner in that factory. அவங்களோட புது factory வந்து இந்த Deodar-Ganjல தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. After completing their day work and the time 3:30 pm. What is the time? 3:30 pm. The month is Magha. மகான்றது தமிழ் கேலண்டர்ல between January and February. ஜனவரிக்கு பிப்ரவரிக்கு நடுவுல இங்கிலீஷ் கேலண்டர்ல வரும். ஓகேவா? Time 3:30 pm. They started to go back to Kolkata. Where they are? They are in the Kolkata. Okay. So in the Deodar-Ganj, they came to Deodar-Ganj. They completed their works and they got ready to go back to Kolkata. While they are going in that way, they saw the way bifurcated. Bifurcated means ரெண்டா பிரியறது அப்படினு அர்த்தம். ஓகேவா? Bifurcated means what? Splitting into two. Bifurcated means splitting into two. So one side, if they go on the left side means they will reach Kolkata. If they take right means they will go to Brahmapur. What it is? Brahmapur. That is the place where Aditya was born. Native place of Aditya. Aditya oda native place adu. Okay va? Have you understood? So what they think means the narrator asked Aditya. ஆதித்யா சொல்றாங்க. சோ இந்த பக்கம் போனா பிரம்மபுர் போலாம் அப்படினும்போது ஆதித்யா that is my place, my native. அது என்னோட நேட்டிவ் அப்படி நம்ம சொல்றோம். While they are talking, கார்ல டிரைவ் பண்ணி போயிடும்போது பேசிட்டு இருக்காங்க. Would you like to see that place? இப்போ அந்த பிளேஸை பார்க்க உனக்கு ஆசையா இருக்கான்னு நரேட்டர் கேக்குறாரு. Okay, have you understood or not? Not much interested, but I like Nagan uncle's tea shop and my schools. Likewise, ஆதித்யா recalling everything. அவரோட childhood இதெல்லாம் recall பண்ணிட்டே சொல்றாரு. ரொம்ப ஆசை இல்ல, போகணும்னு ஆசை இல்ல, பட் நாகன் அங்கிளோட டீ ஷாப்பும் என்னோட ஸ்கூலையும் பார்க்க எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு இருக்கும்போது if you like you can go, நம்ம போலாமே, we shall move அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ரைட் சைடு எடுத்து அவங்க போயிடுறாங்க. They took right side and they went to the Brahmapur where Aditya's parents were zamindar once. ஆதித்யாவோட பேரண்ட்ஸ் யாரு? பெரிய பணக்காரங்க, ஜமீன்தாரா இருந்தாங்க. அவங்களோட அரண்மனையும் அங்க இருந்துச்சு. பட் இப்போ எல்லாமே ஆதித்யாவோட ஃபாதர் வந்து he left everything and he went to Kolkata. He settled in Kolkata. அங்க பிசினஸ் பார்த்துட்டு அங்க கொல்கட்டால செட்டில் ஆயிட்டாரு. Then
ஃபுல்லாகவே அவங்க வித்துட்டு இந்த இதை விட்டுட்டே போயிட்டாங்க. பட் ஆதித்யாவுக்கு என்னன்னா நாகன் அங்கிளோட டீ ஷாப் பார்க்கணும், ஸ்கூல்ஸ் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ தே வென்ட் டு பிரம்மபூர். அங்கே போயிட்ட பிறகு தான் வாட் ஹேப்பன், தே மெட் ஃபர்ஸ்ட் தே சா தி ஸ்கூல் ஒன்லி. முதல்ல என்ன செய்யறாங்க, ஸ்கூலை தான் பார்க்குறாங்க. Now it has little changed. ஸ்கூல் எப்படி இருக்கு, சேஞ்ச். ஒன் ஸ்டோரிடா இருந்தது 2 ஸ்டோரிட் பில்டிங் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, அந்த லிட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கு. Then they went to Nagan uncle's tea shop. It is next to that grocery shop. So மளிகை கடைக்கு பக்கத்துல next to அடுத்தபடியா, next to னா என்ன அர்த்தம், மளிகை கடைக்கு அடுத்தபடியா opposite to temple. ஒரு temple, சிவன் டெம்பிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்துச்சு. See the appearance of Nagan uncle. Nagan uncle எப்படி இருப்பானா, rustic appearance. Rustic appearance means like countryman. ஒரு village man எப்படி இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பார்க்க ரஃபா, ஓகேவா, green shawl போட்டு ப்ளூ ஷர்ட்ஸ் போட்டு ஒரு டோத்தி ஒரு கைலி மாதிரி கட்டிட்டு இருக்காரு. ரஸ்டிக் அப்பியரன்ஸ்ல இருப்பார் நாகன் அங்கிள். சேம் ஏஜ் மட்டும் தான் ஒரு ஆயிருக்கு. 29 years before he left this place. இந்த பிளேஸ் அந்த ஆதித்யா எப்போ விட்டுட்டு போனாங்க, 29 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. After 29 years he visited that place. He saw Nagan uncle. Nagan uncle there is no change in Nagan uncle's appearance, only the ageness. அந்த ஏஜ் மட்டும் தான் தெரியுது. நாகன் அங்கிள் அப்படியே தான் இருக்காரு. பட் he couldn't recognize the ஆதித்யா. அவருக்கு வந்து ஆதித்யா யாருன்னு தெரியல. அவர் வந்து from where are you coming, எங்க இருந்து வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறாரு. So Nagan uncle said, I came from Kolkata. I came here to drink tea from your shop. உங்க கடையில இருந்து டீ குடிக்க தான் வந்தேன். ஆதித்யான்னு அறிமுகப்படுத்திக்கலாம் யாருமே. அப்படின்னா ஷுவர் ஆதித்யா சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா தருவேன்னு சொல்றாரு. டீ அண்ட் நங்க டீயும் நங்க டீயும் சாப்பிடணும்னு சொல்றாரு. சீக்கிரம் நங்கட்டை, திஸ் இஸ் a நெய் பிஸ்கட் நம்ம சொல்றோம்ல, அதுதான் வந்து கேரளா சைடுல என்ன சொல்லுவாங்க, அது நங்கட்டை. அது ஓகேவா. திஸ் நங்கட்டை மட்டும் கிடையாது, ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சேவரிஸ், நிறைய காரம் இனிப்பு அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாகன் அங்கிள் சொல்றாரு. ஸோ they both sat on the tin chair. Tin chair means what, இரும்பு சேர். ஓகேவா, அதில் உட்காந்துருக்காங்க. They saw a lean person sat in front of them. அவருக்கு முன்னாடி ஒரு லீன் பர்சன் உட்கார்ந்திருக்காரு. யாரையுமே அவர் நோட்டீஸ் பண்ணல. ஓகேவா, that person name is Sasanka Sanyal. What is the person name? Sasanka Sanyal. Before that itself, while driving பண்ணிட்டு அவங்க வரும்போது, நீ எப்படி படிப்பியா, நல்லா ஸ்கூலை பார்க்கணும்னு சொல்ற, நீ படிப்பியான்னு கேட்கும்போது, yeah, I am the bright student, but I always get second rank. I always get second. I will come second அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஆதித்யா. ஓகேவா. ஸோ நான் அவங்க சசன்கா சன்யா அங்கே இருக்காரு. பட் வந்து அவர் எப்படி இருக்காரு, லைக் எ மேட் பர்சன், ஒரு பைத்தியக்காரர் மாதிரி இருக்கு. அப்படி யாரையும் எங்கேயுமே செட்டப் பண்ணல. அவர் பண்ண உட்காந்துருக்காரு, கம்முன்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டு உட்காந்துருக்காரு. ஓகேவா. திஸ் வாஸ் த பிளேஸ் அட்மாஸ்பியர். ஸோ நாகன் அங்கிள் டீ ஷாப்ஸில் அவர் டீ கொடுத்துட்டு, ஸோ ஹீ வேக் அப் தட் சசன்கா சன்யால். நாகன் சொல்றாரு, சன்யால் டைம் அப், கோ டு ஹோம், டைம் ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு போ, மணி வீட்டில் போய் வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லி எழுப்பி அனுப்புறாரு. அவர் எழுப்பிக்கிட்டே என்ன சொல்றாரு ஆதித்யாட்ட, இவர் கொஞ்சம் பைத்தியம் மாதிரி, அவருக்கு அப்புறம் காதும் சரியா கேட்காது, கண்ணும் சரியா தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா, நாகன் அங்கிள் ஆதித்யாட்ட சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் இயர் அவங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக எல்லாம் சுற்றி விற்று கல்யாணம் பண்ணாரு. பையனும் ஒய்ஃபும் லாஸ்ட் இயர் தான் இறந்துட்டாங்க. அதுலேருந்து இவர் இப்படி தான் இருக்காரு. பட் டீ இங்கே வந்துவாரு, டீ குடிப்பாரு, பிஸ்கட் சாப்பிடுவாரு, எதுக்குமே காசு கொடுக்க மறக்க மாட்டாரு. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அவருக்கு ரொம்ப அதிகம். இப்போ பைத்தியம் தானே, போய் பிச்சை எடுக்கலாம்ல, கேட்கலாம்ல, அப்படி கிடையாது. கரெக்டாக காசு கொடுத்துட்டு டீ சாப்பிட்டு போவார். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் உள்ள மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆதித்யா கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. பட் நேம் வந்து சன்யால் மட்டும் நேமை மென்ஷன் பண்ணாமல் சன்யால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க. That time suddenly Sanyal stood up and he raised his right hand and he started to recite the Tagore poem. கை லெஃப்ட் ஹேண்ட தூக்கிட்டு தாகூரோட ஒரு போயமை ரிசைட் பண்றாரு. அது வரைக்கும் கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாரு. ஐஸ் வர் டைலேட்டட் மீன்ஸ் இன்னும் வைடா ஓப்பன் ஆயிடுது. கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு எதுவுமே செய்யாம ஸ்டக்குன்னு ஏந்திரிச்சு ஒரு ரைட் ஹேண்டை மட்டும் தூக்கிட்டு ரவீந்திரநாத் தாகூரோட ஒரு போயத்தை ரிசைட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா. பண்ணிட்டு யாருக்கும் இல்லாம காமனா யாரையாவது பார்த்து தானே நம்ம விஷ் பண்ணோம், அப்படி இல்லாம காமனா நமஸ்தே சொல்லிட்டு போயிடுறாரு.
That recitation of the poem brought change in Aditya's face. Aditya's face. அந்த போயத்தை அவர் ரெசிட் பண்ணும்போது ஆதித்யாவோட முகங்கள்ல ஒரு சில மாற்றம் வருது. Narrator observed that. அந்த போயம் கேட்டதும் ஆதித்யா கிட்ட ஒரு சில மாற்றம், அந்த ஒரு ஷார்ப்னஸ், அது ஒரு ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப டெரிபிள் ஆயிடுச்சு. டெரிபிள் ஃபேஸ் சொல்லுவோம். அது வந்து நரேட்டர் பார்க்குறாரு. நரேட்டர் asked, but Aditya didn't say anything, and suddenly he asked the address of Sasanka Sanyal, where he is living. அவர் எங்க இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ் வந்து நாகன் அங்கிட்ட விசாரிக்கிறாரு. நாகன் அங்கிள் said that he was in ஜோகேஷ் கபிராஜ் ஹவுஸ். அவர் எங்க இருக்காரா இப்ப? அவரோட ஃப்ரெண்டு சன்யாலோட ஃபாதரோட ஃப்ரெண்டு, அவரோட பேர் என்ன, ஜோகேஷ் கபிராஜ். அவரோட வீட்டில் தான் சன்யால் இருக்காருன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆதித்யா collected the address and now he started to go. He wished to go to his building, old building, that palace. அவங்க பேலஸ்க்கு போகணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடலாம். So narrator followed. Narrator went along with that man Aditya, but he didn't answer anything. Narrator asked so many times what happened என்னன்னு கேட்டா ஆதித்யா கிட்ட எந்த ஒரு பதிலும் வரல. They went to that palace. Suddenly Aditya climbed the stairs and went to attic. அந்த இடத்துலயே எங்கேயுமே சுத்தி பார்க்கல. The old building, அது பார்க்கவே ரொம்ப ஓல்டா இருக்கு, பட் பிரம்மாண்டமா இருக்கு. It is very big. பார்க்க அது ஓல்டா இருந்தாலும் அது எவ்வளவு பெருசா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆதித்யா எந்த பிளேஸையும் பார்க்க விரும்பல. நேராக எங்க போறான்? ஆர்டிக்கு தான் போறான். ஆர்டிக்ல தான் அவனுக்கு தேடுற பொருள் இருக்கு. ஸோ த ஆர்டிக் வாஸ் டேமேஜ்டு வெரி வெல். அது எப்படி இருக்கு? இட் வாஸ் டேமேஜ்டு பை ஏர் அண்ட் விண்ட், எவ்ரிதிங். மழை வெயில்னால ரொம்ப டேமேஜ் ஆன பிளேஸ் அந்த ஆர்டிக் தான். ஓகேவா? ஆர்டிக்ல ஒரு பெரிய ஹோல், ஒரு செவுரு ஒரு பக்கம் இடிஞ்சு விழுந்து வானத்தெல்லாம் பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு ஹோலே இருக்கு. He went there and he searched something in the ventilator hole. Ventilator hole வச்சிருப்பாங்கல்ல, ஏர் போறது, ஃபேன் வைப்பாங்கல்ல, நம்ம வென்டிலேட்டர் ஃபேன். அந்த ஹோல்குள்ள கை விட்டு விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிளேஸே வந்து வெறும் ஸ்ட்ரானா என்னது, நெஸ்ட், பேர்ட் நெஸ்ட் இருக்கு. பேர்டோட டிராப்பிங்ஸ் மீன்ஸ் வாட், எச்சங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த பேர்டோட டிராப்பிங்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பிளேஸஸே ரொம்ப நாஸ்தியாக கிடைக்காது. ஓகேவா? இட்ஸ் வெரி பொல்யூட்டட் பிளேஸ். பட் அந்த இதுக்குள்ள அந்த வெண்டிலேட்டருக்குள்ள கை விடும்போது ஒரு டாவ்னா தெரியல, பிஜிஎம், புறாவோட நெஸ்ட் ஒன்று கீழே விழுது. ஸோ he took that article from that ventilator which he placed before 29 years. 29 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேஸ் பண்ண ஒரு ஆர்டிக்கல், that is the medal. அது என்ன ஆர்டிக்கல்? அது மெடல். அதில் கையில் எடுத்ததுமே இந்த ஆதித்யாக்கு எப்படி இருந்துச்சு? இப்போ ஹாப்பினஸ். ஆதித்யா காட் ஹாப்பி. அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துருச்சு அந்த மெடலை கையில் எடுத்ததும். உடனே நரேட்டர் கூப்பிட்டு வெளில வந்து he went to ஜுவல்லரி ஷாப் போய் அது எடை போடுறாரு. அது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறாரு. ஓகேவா? தென் he came back to சாசங்கா சன்யால்ஸ் ஹவுஸ். கபிராஜ் ஹவுஸ்க்கு வராங்க சாசங்கா சன்யாலை மீட் பண்ண. ஓகே, ஸோ மீட் பண்ண வந்ததும் they asked permission. எப்படி நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போனால் என்ன பண்ணுவோம்? மே கமிங் கேட்கணும், அது போல வரலாமான்னு கேட்கும்போது why no one will come to visit me, யாரும் என்னை பார்க்க வர மாட்டாங்க, நீங்கள் எதுக்கு வரீங்கன்னு சொல்லி சன்யால் கேட்குறாரு. ஓகே, நான் உங்களை பார்க்கணும், ஆதித்யா அனுப்பிச்சாரு. வாட் he said, ஆதித்யா நான் தான் சொல்லு, ஆதித்யா என்ன அனுப்பிச்சாருன்னு சொல்லணும். ஆதித்யாவை தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஸோ தட் டைம் ஒன்லி சன்யா said, I know very well, தெரியும். 29 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட மெடலை எடுத்துக்கிட்டு போனவன், நான் ப்ரைஸ் போயம் ரிசைட் பண்ணி ஜெயிச்ச அந்த மெடலை என்கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போனான், வீட்டில் காட்டுறேன்னு திருப்பி கொண்டாந்து கொடுக்கவே இல்லை. ஒரு பேரண்ட்ஸால் ஒரு சஃபகேட்டட், ஐ மீன்ஸ் வாட், ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொஃபஸ்டிகேட்டட் மீன்ஸ் ரொம்ப பணக்காரங்களை வசதியாக தாராளமாக செலவு பண்ணுறாங்கல்ல, அதான் சொஃபஸ்டிகேட்டட் பேரண்டாக வீணாக்கப்பட்ட ஒரு பையன் ஆதித்யா. ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரு? ஜமீன்தார்ஸ். ஸோ அவனுக்கு என்ன இருக்கும்? பணம் நிறைய இருக்கும். அதனால அந்த பணத்தை வச்சு என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த பணத்தை சரியா பராமரிக்காம அதுல சொகுசா இருந்து அந்த வாழ்க்கையை வீணாக்கிற பையன், என் மேல பொறாம கொண்ட பையன் அவன் ஆதித்யா அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா? சன்யால் சொல்றாரு லாஸ்டா. ஸோ ஆதித்யா வந்து இந்த 150 rupees உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னாரு, இதை நீங்க வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அவர் சந்தோஷப்படுவாரு அப்படின்னு சொல்லி யாரு? ஆதித்யா வந்து சொன்னதா. ஆதித்யா இஸ் கிவிங். ஓகே, சன்யால்
got the money and he saw all the 10 rupees up to 150 rupees and he started to laugh. சிரிக்கிறாரு. பார்த்துட்டு ஏன் என் மேலே இவ்வளோ கரிசனம், why he got courtesy on me, என் மேலே எதுக்கு ஒரு இப்போ இறக்கம் வந்துச்சு, ஆதித்யாக்கா அன்னைக்கிட்ட மெடலை வாங்கிட்டு போனப்ப தெரியலையா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்காக தான் அதோட அமௌண்ட் தான் இது அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் த சில்வர் காயின், அது ஒரு 5 rupees சில்வர் காயின் தான் அப்படின்னு வந்து இப்போ இந்த இயருக்கு ஆஃப்டர் 29 years அதுக்கு 150 rupees ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆதித்யா சொல்கிறான். சொல்லும் போது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இஃப் ஆதித்யா changed means he changed his attitude. Aditya rectified, realized his mistake means what he must do, he must give my medal. அவர் என்ன கேட்குறாரு, ஆதித்யா அவன் தவற உணர்ந்துட்டான், என்னோட மெடலை திருடிட்டு போகிறது தப்புன்னு உணர்ந்துட்டான், அவன் திருந்திட்டான்னா என்னோட மெடலை தான் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சன்யால் சொல்கிறாரு. Then at last Aditya gave that medal to Sanyal. Sanyal got the medal and looked to that medal, first prize Sasanka Sanyal, Sriman Sasanka Sanyal recitation அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெடலில் எழுதியிருக்கிறத பார்க்குறாரு. At last he got his valuable prize, what he got, okay, from ஆதித்யா. ஆதித்யா திருடிட்டு போன பொருள் அவருக்கே திருப்பி கிடைச்சிருச்சு. வாட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி மீன்ஸ், தமிழில் சொல்கிற பேராசை பெருநஷ்டம்னு சொல்லுவோம். நம்ம சில சமயங்கள் we are human beings, we are all human beings, நம்ம ஒரு மனிதர்கள், அப்போ தவறுகள் செய்வோம், ஆசைகள் வரும். பட் நமக்கு நேரம் வரும்போது நம்ம தப்பை திருத்திக்கணும், நம்மளால பாதிக்கப்பட்டவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும், நம்மளால பாதிக்கப்பட்டவங்கக்கிட்டே நம்ம திருப்பி வந்து அவங்க இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்ய முடியும், அவங்களுக்கு நல்லா செய்ய முடியும்னா செஞ்சிடணும். ஸோ தவறு செய்யாத மனுஷன் கிடையாது, பட் தவறுகளை திருத்திக்கணும் டைம் கிடைக்கும் போது. லைக்வைஸ் another moral is time can change everything. இன்னொரு மாரல் என்னன்னு சொன்னா, காலம் வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றும். ஓகேவா, கெட்ட மனுஷனை நல்லவனாகவும் மாற்றும், நல்ல மனுஷனை கெட்டவனாகவும் மாற்றும். காலத்தின் கையிலையும் அது இருக்கு. நம்மளோட நடுநிலைமை, நம்மளோட இது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு குவாலிட்டியோடு நம்ம இருந்தோம்னா எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும். அதுதான். ஓகே சில்ட்ரன், shall we see the lesson line by line? லைன் பை லைன் பார்க்கலாம். Take your book. Page number 94. The Attic was written by Satyajit Ray. It is natural for human beings to make mistakes. See children, it is natural. இயற்கையாகவே human beings என்ன பண்ணுவாங்க, தவறுகள் செய்வாங்க. When we realize our mistakes, we should try to rectify them. செய்தது தவறுன்னும் போது பிடிவாதம் பிடிக்க கூடாது. தப்பு செஞ்சாலும் நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன், தப்பு அப்படின்னும் போது அது தப்புன்னு ஒத்துக்க மாட்டேன்ற ஈகோயிசம் இருக்கக்கூடாது நம்ம கிட்ட. If you get a chance to rectify your mistake or pay back for it, what would you do and how would you correct it? உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும்போது என்ன செய்வீங்கன்னு திங்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Okay, then see here, this lesson started here. Aditya and I were returning from the site of our new factory at Deodarganj. I ன்றது யார் ரெஃபர் பண்ணுதுமா? It refers to the narrator. I யாரை குறிக்குது? narrator. We were driving along National Highway 40. National Highway 40 ல வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. We had reached a point where the road bifurcated. What is bifurcated? அந்த ரோட வந்து ரெண்டா பிரியிடும். ஓகேவா? If we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, we would reach Brahmapur. Brahmapur அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு போவோம் 10 kilometers தள்ளி போனா. I asked Aditya whether he was interested in revisiting the place of his birthplace. அந்த பிரம்மபுருக்கு போக உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு சொல்லி யார் கேக்குறா? Who asked? I refers to the narrator. Narrator தான் இந்த ஸ்டோரி நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? Which he had left after he had passed the matriculation examination from the local school to continue his studies in Calcutta. கொல்கட்டா now. ஓகேவா? போறதுக்கு போயிட்டாங்க matriculation முடிச்சதும். When I left our ancestral house, what does it mean? Ancestral house, முன்னோர்களோட வீடு. பாரம்பரியமா அப்ப ஜமீன்தார்னா அந்த பரம்பரையா எங்க இருப்பாங்க? அவங்க பாரிஸ்ல தான இருப்பாங்க. அதான் அந்த ancestral முன்னோர்கள். 29 years ago the house was almost 200 years old. நாங்க அந்த ஹவுஸை விட்டு வரும்போதே அது 200 வருஷம் பழமையான வீடு. Now this is 29 years. இப்போ வந்து 229 years old
ஹவுஸ் அது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆதித்யா. ரீகலெக்டட் ஆதித்யா. ஆதித்யா வந்து அதை யோசிச்சு பார்க்குறாரு. அப்பயே அது 200 வருஷம் பழமையான வீடு, இப்போ 229 வருஷம் பழமையான வீடு அப்படின்னு சொல்லி ரீகலெக்ட் பண்றாரு. I doubt if even the school building which may have undergone many changes will be recognizable anymore. ஸ்கூல் பில்டிங்ஸ்லாம் மாறி இருக்கும், என்னால் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு தெரியலையேன்றாரு. Trying to revive old childhood memories may prove disappointing. சரி, என்ன சொல்றாரு, பழைய ஞாபகங்களை நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும், பழைய ஞாபகங்கள் நினைவு சின்னங்கள்லாம் பார்க்கணும்னால டிசப்பாயின்மெண்ட்டை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. But he said, I wished to visit the tea shop of Nagan uncle if it still existed and have a cup of tea there. ஆனா நாகன் அங்கிளோட டீ ஷாப் எனக்கு விசிட் பண்ணணும். அது if till it existed, what is mean by existed, இன்னும் அது இருந்துச்சுன்னா அங்க அது டீ கடையில ஒரு டீ குடிக்கணும்னு ஆசை அப்படின்னு சொல்றாரு. So we took the turning to the right and decided to drive to Brahmapur, of which Aditya's ancestors were once the zamindars. They were zamindars. Zamindara இருக்காங்க. Aditya's father had left the ancestral home and moved to Kolkata. அவர் எங்க போயிட்டாரு, கொல்கட்டாக்கு, where he had set up his own business. After his death, Aditya was looking after it and I was his friend and business partner. Narrator யாரு, ஆதித்யாவோட business partner. It was the month of Magha, that is January, February by the English calendar, the middle of the winter. By my watch, it was 3:30 in the afternoon. Okay. The sun was soothing. What does mean by soothing? The sun எப்படி இருக்கு, வார்மா இருக்கு. ஓகேவா? On either side of the road were paddy fields as far as the eye could see. Harvest was over and there had been a good crop that year. அவங்க போற வழிகள்ல ரெண்டு சைடு எப்படி இருக்காம், paddy fields, நெல் வயல் தான் இருக்கு. பட் எப்படி இருக்காது, it was harvested. அந்த வயல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அறுவடை பண்ணி இருக்கு. அந்த அறுவடை பண்ணிருக்க அந்த நெற்களோட இதை பார்த்தாலே தெரியும், ஹார்வெஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சா நல்லா இல்லையா, எட்ட இருக்கா கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ இந்த வருஷம் நல்லாவே ஹார்வெஸ்ட்ல அவங்களுக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. After about 10 minutes we came to the local school beyond the iron gates where the playing field and the 2-storied school buildings. அது எப்படி இருக்கு, இப்போ 2 அடுக்கு மாடி பில்டிங்கா இருக்கு. இவங்க என்ன பண்றாங்க, behind the gate only they watched the house, watched the school. Gate இந்த பக்கம் இருந்தா உள்ள போக முடியல. We got down from the car and stood in front of the gate. அந்த கேட் இங்க இருக்குன்னா கேட்டுக்கு வெளில நின்னு பார்க்கறாங்க. I asked Aditya whether everything was still the same. எல்லாமே அப்படியே இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு. He replied that everything had changed. Everything had changed. இல்ல எல்லாமே மாறி இருக்கு அப்படிங்கறாங்க. Our school used to be 1-storied. Story it means what? And அடுக்கு மாடி சொல்றோம்ல, அதான் 1 story 2 story. LIC building எத்தனை story, 14 story சொல்றாங்கல, 14 அடுக்கு மாடி LIC buildingங்கறாங்கல, அதே மாதிரி storyனா அது அடுக்கு. ஓகேவா? And a new building has come up which wasn't there. நான் படிக்கும்போது 1 story தான் இருந்தது, இப்போ 2 story ஆயிடுச்சு, நியூ பில்டிங் வந்திருக்குன்றாங்க. Were you not a good student? I asked. அந்த ஸ்கூல் கிட்ட கேக்குறாங்க, நீ அப்பலாம் நல்லா படிக்கிற பையன் இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. Yes, but my position was always second, he replied. நான் எப்பவுமே செகண்ட் தான் வருவேன் அப்படின்றாரு. We decided to go and have tea at Nagan uncle's tea shop which stood next to அது அடுத்தபடியா a grocery shop and opposite to temple dedicated to Lord Shiva temple. Soon we caught sight of Nagan's tea cabin written on a signboard. What does mean by signboard? ஒவ்வொரு கடையிலயும் ஐயனா ஸ்டோர், முருகன் ஸ்டோர், MKM அப்படின்னு போர்டு வச்சிருக்காங்கல்ல, அதுக்கு பேர் தான் சைன் போர்டு. ஓகேவா? ஓவர் த ஷாப்புக்கு மேல இருக்கிறது. The owner of the tea shop, now over 60, a little rustic in appearance, with his white neatly combed hair and clean look, was the same as before. அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே தான் இருக்காரு, வயசு மட்டும் தான் இப்போ இருக்கு, க்ளீன் லுக்கா இருக்காரு, ரஸ்டிக் பர்சன். ரஸ்டிக் மீன்ஸ் வாட், ஒரு கண்ட்ரி மேன் மாதிரி, வில்லேஜ் பீப்புள் மாதிரி இருக்காரு. ஓகேவா? He was wearing a dhoti, கட்டியிருக்காரு, and a blue striped shirt that could be seen from under a green shawl. கோட் போட்ட கட்டம் போட்ட ப்ளூ சட்டை, மேல green shawl போட்டிருக்காரு. Not recognizing Aditya, he asked us where we had come from. ஆதித்யாவுக்கு தெரியல எங்க இருந்து வரீங்கன்னு கேக்குறாரு. Deodarganj, Aditya replied, we are on our way to Kolkata. நான் கொல்கட்டாக்கு போறதுக்கு டியோடர்கஞ்ச்ல இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. A little surprised, நாகனுக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸா இருக்கு.
நாகன் uncle asked, why we were there? ஏன் நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க? இது வழியே கிடையாதுல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. To have tea at your shop, ஆதித்யா said ஆதித்யா சொல்றாரு, உங்களோட ஷாப்ல நானே டீ குடிக்க வந்திருக்கேன்னு. Certainly, கண்டிப்பா. Besides tea, I have biscuits and savories. டீக்கு டீயோட சேர்த்து என்கிட்ட பிசைட்ஸ் டீயோட சேர்த்து என்கிட்ட பிஸ்கெட்ஸும் சாவரிஸ் இருக்கு. காரம், ஓகேவா? கார வகைகள். Give us 2 நங்கட்டை each. எங்க ரெண்டு பேருக்கும் 2 நங்கட்டை கொடுங்க. நங்கட்டை means what? Nate biscuit, okay? We sat on 2 tin chairs. There was only one other customer sitting at a corner table, neither eating nor drinking tea, but sitting with his head bent, as though he was sleeping. தூங்குற மாதிரி தலையை கீழே போட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு. டீயும் குடிக்கல, பிஸ்கெட்ஸும் சாப்பிடல. ஒரு பர்சன் மட்டும். Addressing him. What is mean by addressing? இங்க என்ன அர்த்தம் addressingனா? வேர்டோட மீனிங் பாருங்க. addressing himனா ஒரு கூப்பிடுறது, ஓகேவா? பேசுறது. இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து பேச்சு இது கொடுக்குறாங்கல்ல, வராங்க சீஃப் கெஸ்ட் வந்து பேசுறாங்கல்ல, அது addressing. அது என்னது? addressing. இங்க வந்து அவர் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது. addressing him as Mr. Sanyal. Mr. Sanyal அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூப்பிடுறாரு. நாகன் uncle reminded him to go home as it was already 4 p.m. 4 மணி ஆயிடுச்சு, சன்யால் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அதர் கஸ்டமர்ஸ் would soon be coming. வேற கஸ்டமர்லாம் வேற வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. addressing us, இப்போ அவரை பத்தி யார்கிட்ட சொல்றாங்க? addressing him as Mr. Sanyalனா சன்யால் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டுட்டு இதை சொல்லிட்டு addressing us எங்க கிட்ட சொல்றாரு. ஓகே, என்ன சொல்றாரு? he said with a wink in his eye. ஒரு கண்ணை சிமிட்டுறது, ஒரு wink, ஓகேவா? a little hard of hearing, cannot see well either, but has no money to buy spectacles. அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது, கண்ணு சரியா தெரியாது, காசு இல்ல, கண்ணாடி வாங்க காசு இல்ல, காது சரியா கேட்காது அப்படின்றாங்க. From his reaction to this speech, I began to wonder whether Mr. Sanyal was not a little crazy as well, because suddenly he stood up, stretched himself, and raising his lean right arm and with eyes dilated, began to recite a poem by Tagore, Panraksha, keeping on a promise அப்படின்ற poem. அது பன்ரக்ஷன் சொல்ற டாகூரோட போய்ட்டா. இது அவர் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள இவரோட ரியாக்ஷன்ல ஒரு சேஞ்சஸ். டக்குன்னு ஏந்திரிக்கிறாரு, திமுர் முடிக்கிறாரு. ஸ்ட்ரெச்சிங் இஸ் பாடினா அது திமுர் முடிக்கிறது. நிற்கிறாரு, கையை தூக்குறாரு, போயம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கிறாரு. ஓகேவா? He left the place making the gesture of namaste with his hands to nobody in particular. Gesture means what? கை கால்களால நம்ம ஆக்ஷன் செய்றோம்ல, இப்படி பண்றோம் இப்படி பண்றோம், இதெல்லாம் வந்து இப்படி செய்யறது, இதெல்லாம் நமஸ்தேன்றது ஜெஸ்டர். ஆக்ஷன் யாருக்கும் பர்టిక్యులரா சொல்லாம நமஸ்தே சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. ஓகே, I noticed a sudden change in Aditya's expression and asked him the reason for it. Without answering me, he asked Nagan uncle who the gentleman was and what he did. So இவர் கேக்குறாரு, ஆதித்யாவோட எக்ஸ்பிரஷன் இப்ப மாறிடுச்சு. சோ நரேட் கேக்குறாரு, பட் அவன் ஆன்சர் பண்ணல. ஓகேவா? சோ நாகன் அங்கிள்ட்ட போய் அவரை பத்தி விசாரிக்கிறாரு. நாகன் அங்கிள் replied, Sasanka Sanyal, what can be done? He leads a cursed life. ஒரு வாழ்க்கை என்ன ஆயிடுச்சு? பாவப்பட்ட வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு. Gone crazy, பைத்தியம் மாதிரி போயிட்டாரு. I think, but he was not forgotten any incident of the past. Pastல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டையும், ஒரு வாழ்க்கையில நடந்த ஒண்ணே கூட ஒரு மறக்கல அப்படின்றாரு. ஓகேவா? Sold his lands to get his only daughter married. He lost his wife and only son last year. Since then he is somewhat changed, not really normal. Where does he stay? அப்படின்றாங்க. அதுல என்ன பொண்ணை கட்டி கொடுத்துட்டாரு, சொத்தெல்லாம் வித்துட்டாரு. பட் பையன் வந்து என்னாச்சு? பையனும் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க, வீட்டுக்காரங்களும். அதுல என்ன இப்படி இருக்காருன்னு சொல்றாங்க. சோ ஆதித்யா கேக்குறாரு, where he stays, எங்க அவர் தங்கி இருக்காருன்னு கேக்குறாங்க. He stays with a friend of his father's, Jogesh Kabiraj. Sasanka comes here, has tea and biscuits and always remembers to pay, having an acute sense of self-respect. Sasanka என்ன பண்ணுவாரு? டெய்லி வருவாரு, டீ பிஸ்கெட் சாப்பிடுவாரு, காசு கொடுக்கவே மறக்க மாட்டாரு, கரெக்டா கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு. ஏன்னா அவருக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அதிகம். பட் how long things will remain like this, I don't know. எவ்வளவு நாளைக்கு அவர் இப்படி இருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியல. Who is telling everything? நாகன் அங்கிள் ஆதித்யாட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, having paid our bill and ascertained the location of Jogesh Kabiraj's house,
we got into the car. கரெக்டா ஜோகேஷ் கபிராஸோட வீடு என்னன்னு எந்த இடத்துல இருக்குன்றதுக்கா பார்த்துக்கிட்டு கார்ல ஏறி போறாங்க. ஓகேவா? Aditya was at the wheel. At the wheel means what? He is driving the car. Aditya was at the wheel na அவங்க தான் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். He expressed a wish to visit his house. So you do want to see your house after all, I said. இப்போ என்னோட வீட்டை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆதித்யா. ஸோ கடைசியா உன் வீட்டை பார்க்குற ஆசை வந்துருச்சா அவனுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவார் ஆதித்யா? நாகன் டீ ஷாப்பு ஸ்கூலையும் பார்த்தா போதுன்னாரு. இப்போ அவர் வீட்டை பார்க்கணும்னு சொல்லும்போது உனக்கு ஒரு வழியாக அந்த ஆசை வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஓகேவா? இட் ஹாஸ் பிகம் எசென்ஷியல் டு டூ ஸோ. ஆதித்யா என்ன சொல்றாரு? ஆதித்யா ரிப்ளைட், ஆமா இப்போ அது தேவையா இருக்கு, வீட்டை பார்க்கறது தேவையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. His nerves seemed overwrought for some reason. We soon reached the house, which was surrounded by high walls, even from the ruins. One could easily imagine how grand it must have been once upon a time. See, a ruin means what? பாடழிச்சு போச்சு. பட் அது எவ்வளோ கிராண்டா இருந்திருக்கும் நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கு அந்த ஹவுஸ். They reached the house. I think children, time up. Remaining lesson we shall see in the next class. Okay. See here, what is the moral of the story? Again I am repeating this. The moral of the story is time can change everything. Time என்ன பண்ணும்? காலம் வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றும். அப்படிதான். So then also mistakes. If you did any mistake, please try to rectify it. அதுதான் moral. We shall see the next lesson in the next class. Thank you very much.